جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں امجد شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد شفیع گجر۔ جناب، میں نے آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں جو بڑی گہری سی ہیں، بڑی اندر کی خبریں ہیں، وہ بڑی اہم ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بذات خود عمران صاحب کو لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے ان سے، لیکن عمران صاحب کو ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ ہمارے حلقے کے جو ایم این اے ایم پی اے صاحب ہیں، ان سے یہ ذرا پوچھنا ہے آپ نے، جو اس جلسے میں جا رہا ہے، جو اس لانگ مارچ میں جا رہا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ پوچھیں کہ جناب پورے 2 3 4 سال نمبر آپ کے بند رہتی ہیں، آپ واٹس ایپ پہ خاص لوگوں سے ملتے ہیں، اس وقت آپ کو ہم لوگ یاد نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہمیں بلا لیتے ہیں، جب آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی پھر آپ ہمیں اگنور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ اپنے مقصد پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے پی ڈی ایم، ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری جماعتیں ہمیں استعمال کرتی ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے۔ کیونکہ جب یہ لوگ جیت کے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، پھر آ کے کبھی ان لوگوں نے آپ سے یہ پوچھا آپ کے گھر میں آٹا ہے، چینی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس سے پہلے آتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، 10,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، کیونکہ ان کو مقصد ہوتا ہے اپنا، ان کا مفاد ان کو نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے ہم اسمبلی میں چلے جائیں اور اپنے کھانے کا بندوبست کر لیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، نوجوان جتنی بھی نسل ہے نا، میری ان سے گزارش ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں، لیکن پرامن طریقے سے آپ اپنے ایم پی اے اور ایم این اے سے یہ پوچھیں، یہ سوال کریں۔ میں بذات خود این اے 84 سے بات کر رہا ہوں، پچھلے دنوں مجھے میرا ایک دوست ملا اور اس نے چیئرمین کا الیکشن بھی لڑا تھا، بدقسمتی سے وہ ہار گیا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے ایم این اے صاحب کا فون آیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا جی گجراں والا جلسہ ہو رہا ہے اور آپ نے بندے لے کے آنے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آگے سے اسے جواب دیا کہ جناب اج ساڈی یاد آ گئی ہے تانوں، 3 سال تو تہاڈا نمبر ہی نہیں ملیا، اج تانوں کیویں ساڈی یاد آ گئی ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے اپنا تعلق رکھیں، ان سے تعلق وہ لوگ رکھیں جو چور، ڈکیٹ اور جن کے منشیات کے کاروبار ہیں، جو اسمگلر ہیں۔ ہم شریف شہری ہیں، ہمیں ان سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے محنت کرنی ہے اور اپنے گھر میں گزارا کرنا ہے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، ان کا اپنا مفاد، ان کا جو اپنا مقصد، جب یہ اپنا مقصد مفاد حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ان کے 2 4 سال نمبر ہی بند رہتے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، مجھے شکوہ ہے اپنی عوام سے، مجھے شکوہ ہے اپنی نوجوان نسل سے، مجھے شکوہ ہے اپنے پاکستانیوں سے، جو ان کی جذباتی تقریروں میں، جذباتی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا آپ لٹانے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ پھر ہمارے پاکستان کی عوام جذباتی ہے، یہ نہ پھر مرنے کے لیے کچھ دیکھتی ہے نہ مارنے کے لیے۔ یہ ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ ہاں، اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں، میں بذات خود پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، ایک بطور صحافی، ایک بطور ڈسٹرکٹ رپورٹر ہوں، میں ایک ادنا سا، میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، میری بھی وہ پارٹی ہے، میں لو کرتا ہوں عمران صاحب سے، یہ تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی اب ہم گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور ہم سارا
कुछ अपना पीटीआई को समझ लें। मेरे भाइयों, सबसे पहले मेरे पाकिस्तानियों, आपने अपने घर का माहौल देखना है। माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, अगर आप छोड़ के जा रहे हो, पीछे उनका कोई वाली वारिस है या कि नहीं। जितनी ये तनख्वाह लेते हैं या जितने ये ठेके लेते हैं या जितना ये काम करवाते हैं, कभी किसी गरीब के घर इनके पैसे पहुँचे हैं या इन्होंने किसी गरीब को आवाज़ दी हो कि आएँ, आके 2000, 10,000, 5,000 ईद ले जाएं? ऐसा ये लोग नहीं करते। ये अपनी सिर्फ सियासत को चमकाने के लिए, ये सिर्फ अपना एक बड़ा नाम करने के लिए, ये अपने लीडर की नज़रों में बड़ा बनने के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करते हैं। और हमने इस्तेमाल होना है। ये बात नहीं है कि हमने इस्तेमाल नहीं होना, हमने इस्तेमाल होना है, क्योंकि ये लोग हमारे सर के ऊपर सवार हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल सलीम से नवाजा है, शऊर दी है, सोचने की, समझने की हिस्स दी है कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, कई ऐसे गरीब लोग जो इनकी बातों में आके लॉन्ग मार्च पे चले जाते हैं, पीछे उनके घर में पता नहीं कुछ खाने को होता है या नहीं होता, लेकिन जब ये लोग असम्बली में जाते हैं, इनके पास जाओ, ये पूछते हैं कौन, कितों आए हैं, मैं तो नहीं जानता। फिर ये किसी बड़े चौधरी का नाम ले लेते हैं कि जी उसको जानते हो जी। वो आगे से कहता है बेचारा बेबस जी, मैं उन्हें जानना वा, पर ना मेरी उहदे नाल सुर कोई नहीं। ये अल्फाज वो गरीब आदमी के होते हैं। आगे से ये क्या कह देते हैं, आगे से इनकी अल्फाज सुने, ये कहते हैं ठीक है, आप जाके उससे बात करें, आपका काम हो जाएगा। वो यार, जब आप वोट लेने के लिए आते हो, आप जब भीख मांगते हो वोट की, उस वक़्त आपको ये गरीब तबका नज़र नहीं आता, उस वक़्त आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। इनको पता है, इन सब को पता है कि अगर आवाम में शऊर आ गया, आवाम को पता चल गया, तो मेरे ख़्याल में इनके पीछे कोई जाने वाला नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त। इन लोगों ने हमें आपस में, हमारी फ़ौज को, हमारी पुलिस को, हमारे साथ दस्तों गिरेबान कर दिया है। और आप ऊपर बैठे मज़े ले रहे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं, एसी के नीचे बैठे हैं, और मेरे जैसे हज़ारों नौजवान बेचारे गर्मी में, धूप में मर रहे हैं, पानी की प्यास। पुलिस वाले बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि उनको ऊपर से हुक्म है, आर्डर है उनको, शेलिंग कर रही हैं, डंडे बरसा रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी पंजाब पुलिस को भी ये कह रहा हूँ, उनके आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा ये भी इंसान है, ये भी आपके मुल्क के रहायशी हैं। ये कोई अफ़गानी या ये कोई इंडियन या बंगाली नहीं है, ये पाकिस्तानी है। जिस तरह आप ड्यूटी कर रहे हैं सरकार की, ये अपने हलके के MNA MPs की ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके पुलिस के साथ, अपनी फ़ौज के साथ कंप्रोमाइज़ करें। मेरे ख़्याल में आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप शर फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं, आप दंगा मुश्ती, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर यार ये पाकिस्तान की बदनामी है। पूरी दुनिया जो इस वक्त है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान को देख रही है कि यार अजीब ड्रामा लगा हुआ है, यहाँ पे अजीब तमाशा लगा हुआ है। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है। यार ये लोग नहीं समझेंगे जब तक हम खुद नहीं समझेंगे। अगर आज हम समझ गए तो इन लोगों को ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। नाज़रीन, ये मैंने जो आपसे बातें की हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो इनको शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर किसी को ये मेरी बातें बुरी लगी हों तो उसके लिए माज़रत। अस्सलामु अलैकुम।